آدمی بنانے کے نام پہ یہ نہ کیجیے۔ نرمی، محبت، پیار، قہر درویش برجان درویش۔ درویش کا قہر اس کی اپنی جان پہ ہوتا ہے، وہ قہر دوسروں پہ نہیں نکالتا۔ تو محبت پیار سے اور نسلوں کو ساتھ لے کے چلیں۔ اللہ پاک ہماری نسلوں میں خیر عطا فرمائے۔ ایک مخلص کی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ صاحب مجھے نا پوچھنی تھی، میرے نا ہسبینڈ ہے تو وہ نا گھر میں توجہ نہیں دیتے ہیں، رکشا ان کا ہے وہ بھی کرائے کیا ہوا، گھر بھی ہمارا رینٹ پہ ہے تو وہ توجہ سے چلاتے نہیں ہیں، بس 100-200 پکڑ لیا گھر میں آ جاتے ہیں، بس باہر اپنا کھان پین رکھا ہوا ہے، بچوں کا پتہ نہیں ہے، گھر میں حالات کا پتہ نہیں ہے، تو کچھ ایسا وظیفہ بتائیں جو ٹھیک ہو جائے، گھر میں بھی دھیان رکھیں اور کاروبار میں بھی ان کا اچھا چلے۔ لڑائی جھگڑا بہت کرتے رہتے ہیں ہر وقت۔ اچھا اچھا اچھا، اللہ اکبر۔ خاوند گھر پہ توجہ نہ دے، بیویاں سسکتی رہیں۔ میں بیٹھا تھا تو ایک خاتون نے آ کے میرے سامنے خط رکھا اور لکھا ہوا تھا کہ میں جو کچھ لکھا ہے بول نہیں سکتی۔ لکھا ہوا تھا اس میں کہ میرے شوہر نے گھر پہ توجہ نہ دی، پھر گھر سے باہر رہے دوستوں کے ساتھ، اور ان کے دوست بھی ٹھیک نہیں ہیں، پھر اور عورتوں کے ساتھ تعلق، اور پھر پینا پلانا یہ رہا۔ کہنے لگے پہلے تو میں اپنے شوہر سے لڑتی رہی، خود اپنے آپ سے بھی لڑتی رہی۔ پھر ایک دفعہ میں نے فیصلہ کیا، میری ایک سہیلی تھی، اس نے کہا تو کب تک لڑتی رہے گی، تو بھی وہی راہیں لے لے جو تیرے شوہر نے لی ہوئی ہیں، تو بھی انہی راہوں پہ چل۔ اور کہنے لگی کہ پھر میں بھی ان راہوں پہ چل پڑی۔ پہلے دن ایک غیر محرم سے میں نے فون پہ بات کی، اس کے بعد میں بہت روئی کہ میں نے اچھا نہیں کیا، لیکن میری اس سہیلی نے مجھے اس فون پہ بات کرنے پہ بڑی تقویت دی، اور پھر میں ان راہوں پہ چل پڑی اور کہا کہ آپ کا درس سننے کے بعد ایک احساس بیدار ہوا ہے کہ اس نے ایسا کیا تھا، شوہر نے، مجھے تو نہیں کرنا چاہیے تھا، اب میں واپسی چاہتی ہوں۔ شوہر مجرم تھا، اگر کٹہرے میں کھڑا کیا جائے تو شوہر مجرم تھا، بیوی مجرم نہیں تھی، اور بیوی کو شوہر نے ان راہوں کی طرف ڈالا۔ تو میں جتنے بھی شوہر ہیں ان سے درخواست کروں گا، جب گھر آئیں تو موبائل اور سکرین اور ٹی وی یہ چیزیں نہ ہوں، بس بچے، بیوی، گھر بار کی باتیں، اور بیوی کے سنانا کم، اس کی سننا زیادہ، اس میں کڑوی بھی ہوگی، تلخ بھی ہوگی، چیزیں بھی ہوگی۔ وہ سارا دن اپنے گھر کے، سسرال کے اور نندیں اور باوج اور پتہ نہیں ان رشتوں سے ٹکراؤ پیدا ہوتا رہتا ہے، کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ تو بہترین شوہر یہ ہے کہ وہ سنے۔ ایک صاحب میرے پاس ہے، اس کی بیوی اکثر بیمار رہتی تھی، بہت دوائیں کھا کھا کے تھک گئی۔ میں نے کہا تجھے ایک نسخہ بتاتا ہوں، پیسے نہیں لگیں گے، تھوڑی سی برداشت لگے گی۔ جب گھر جائیں صرف بیوی کی تعریف کرنی ہے، پہلے وہ تمہاری تعریف کو جھوٹا کہے گی، پھر وہ برسے گی کرے گی، اس کے سننا ہے، پھر تعریف کرنی ہے، مسکرانا ہے، اور تمہیں خود غصہ آئے تو ہاتھ میں تسبیح لے لو، اور تسبیح لے کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بس اتنا پڑھنا شروع کر دو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تسبیح لے لو، اس کے پیار کے جواب دیتے رہو۔ تسبیح نہیں ہے تو بس دل ہی دل میں پڑھنا شروع کر دو۔ آپ یہ صرف 11 دن مشق کریں، اور 11 دن اسے بھرپور وقت دیں، اس کی سنیں اور اس کی تعریف کریں، ہلکے بولوں میں، چھوٹے چھوٹے لفظوں میں۔ ایسا کرتے کرتے وہ صاحب مجھے ملے، کچھ ہفتوں کے بعد ملے، 11 دن کے بعد نہیں ملے، ہفتوں کے بعد ملے۔ کیا حال ہے؟ کہ لیکن دوائیں سب چھوٹ گئی ہیں۔ اصل میں اس کا سننے والا ہی کوئی نہیں تھا، اس کا غصہ کم ہو گیا ہے، اور اس وظیفے کی برکت سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کی برکت سے حیرت انگیز رزلٹ ملے، بہت حیرت انگیز کمالات ملے، اور اس کے بہت نتائج ملے۔ تو محترمہ، آپ ایک تو یہ، میں جتنے بھی شوہر ہیں ان سے عرض کروں گا کہ بیویوں کو وقت دیں، اور انہیں وقت دیں، ورنہ وہ دو راہیں ہیں ان کے سامنے، چچڑی ہو جائیں گی، بیمار ہو جائیں گی، یا پھر دوسری راہوں پہ، غلط راہوں پہ چل پڑیں گے۔
दूसरा मैं आप खातून हैं, आपके लिए एक वजीफ़ा अर्ज़ करता हूँ। या रब्बे मूसा या रब्बे कलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रब्बे मूसा या रब्बे कलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वजीफ़ा मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। छोटा सा बोल है, वज़ू बे वज़ू सारा दिन पढ़िए, बहुत ज़्यादा पढ़ें, उठते बैठते पढ़ें और मुस्तकिल मिजाजी से पढ़ें और तवज्जो ध्यान से पढ़ें। तो इंशाअल्लाह ताला इस वजीफ़े की बरकत से आपको बहुत बहुत ज़बरदस्त नताइज मिलेंगे इस वजीफ़े की बरकत, और इसके बहुत रिज़ल्ट मिलेंगे और इसकी बहुत बरकत मिलेंगी। इस वजीफ़े को कसरत से पढ़िए, बहुत तवज्जो से पढ़ें और सारा दिन पढ़ें और सैकड़ों हज़ारों लाखों पढ़ें और सारा घर पढ़ें और घर का हर फर्द पढ़ें। तो अल्लाह पाक की रहमत होगी और आपके मसले हल, आपकी मुश्किलें दूर, आपकी परेशानियां दूर, आपकी ज़िंदगी में अल्लाह इज़्ज़तें, खैरें, आफ़ियतें और बरकतें अता फरमाएगा। या रब्बे मूसा या रब्बे कलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत कसरत से पढ़ें और दिन पढ़ें, रात पढ़ें, सारा घर पढ़ें, तो घर बड़ा बेहतरीन बसेगा। शौहर की तवज्जो होगी, उसकी मोहब्बत होगी, उसका प्यार होगा, उसकी आपकी तरफ उल्फत होगी, बच्चों पे तवज्जो देंगे, घर पे खर्च करेंगे, बाहर जाना ख़त्म कर देंगे और घर में उनका वजूद आना खैर का ज़रिया बनेगा, ना कि उनसे मखलूक डरेगी। बाज़ ऐसे होते हैं, अब्बा जी आए तो बच्चे डर गए और कहीं छुप गए। नहीं, बाप तो मोहब्बत होता है, माँ तो मोहब्बत और प्यार होता है, बच्चों से दरगुजर करते हैं। और बच्चे कोई शरारत करते हैं तो सबसे पहले सोचते हैं कि इस एज में, मैं रात बच्चे बैठे थे, मैं बात करता था, वो हंस हंस के लौट पहुँच जाते थे, तो मुझे उनसे गुस्सा नहीं आ रहा था, हालांकि काम की बात कर रहा था, मैं बच्चों को वक्त दे रहा था। हमने अपनी नमाज की जमात कराई, तो उसके बाद फिर बच्चों को एक बात मैंने बताई तो बच्चे हंस रहे थे। फिर मुझे याद आया कि एक दफ़ा ऐसे ही मैं भी बहुत ज़्यादा हंस रहा था जब इनकी उम्र में था। फिर मेरा सारा गुस्सा ख़त्म हो गया, गुस्सा आया ही नहीं कि बच्चे तो बच्चे होते हैं, तो उनसे प्यार, उनसे मोहब्बत। तो इंशाअल्लाह आप ये या रब्बे मूसा या रब्बे कलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे तो शौहर आपसे मोहब्बत और प्यार करेंगे और आपसे तवज्जो करेंगे। हर वो खातून जो शौहर की बेतवज्जी का शिकार है, हर वो बीबी अल्लाह की बंदी जो शौहर की बेतवज्जी का शिकार है, वो या रब्बे मूसा या रब्बे कलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम निहायत कसरत से पढ़े और निहायत तवज्जो से पढ़े और निहायत ध्यान से पढ़े। तो इंशाअल्लाह शौहर की बेतवज्जी और उसकी बेरग़बती और घर से बाहर रहना या घर से बाहर रह के उल्टी सीधी सोहबत, सोसाइटी, उससे इंशाअल्लाह वो बचेगा। आप थोड़ी सी तवज्जो कर लीजिए मोहतरमा, आप थोड़ा सा ध्यान करें और यही वजीफ़ा खूब पढ़ें, दिल लगी, दिल जमी के साथ, तवज्जो, ध्यान, एतमाद के साथ, निहायत ज़िम्मेदारी, फ़िक्रमंदी के साथ दिन रात काम भी करते रहें और इस वजीफ़े को ही पढ़ते रहें। तो चंद दिनों में आपको रिज़ल्ट मिलेगा और चंद दिनों में इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। अल्लाह सबके घर बसाए और सबके घरों में मोहब्बतें, प्यार, उल्फतें और आपस में ताल्लुक़ पैदा करें। आमीन। मिल बैठ के दुआ मांगते हैं, दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्ली अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी व आफ़िनी। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। या अल्लाह हमारी ज़रूरतों को गैब से पूरा फरमा, हमारी मुश्किलें हल फरमा, कामिल ईमान, कामिल हिदायत, कामिल बरकत और आफ़ियत अता फरमा। मन की दुनिया बदल दे मौला, जज्बों की दुनिया बदल दे, सोचों की दुनिया बदल दे, हमारे तन, हमारे मन, हमारे अंदर बाहर को बदल दे और जो मांगा अता फरमा, जो नहीं मांगा अता फरमा। हमेशा अपनी रहमत को, अपने फजल को, अपने करम को मुतवज्जे फरमा। इलाही दिल की दुनिया बदल दे, इलाही हमारे मुआशरे को, सारे आलम को बदल दे। अल्लाह बीमारों को शिफा, कर्जदारों के कर्ज़े दूर, अल्लाह कैदियों की रिहाई कर दे और कैदियों को रिहाई भी दे दे और हिदायत भी दे दे और तौबा भी दे दे। करम और फजल दे, अफ़ और आफ़ियत दे, अता और शफ़क़त दे। इलाही जो हमारी दुआओं में जहाँ शरीक हैं, तेरी बंदी या बंदे, उन सब की दुआओं कबूल फरमा, उन सब की मुश्किलें हल फरमा।
ان سب کی پریشانیاں دور فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین. آمین.